ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हत्थ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की अथा मेहर सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रह रास आरती अरदास ते फिर सतगुरु जी की सदाए खास हुक्मनामियां का पाठ आपने सरवण किया है। महान दात झोली च पवाई है कुछ समा होर छठे गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे महान जीवन प्रसंग अमृत जीवन कथड़ियां राही मन गुरु चरना नाल जुड़ सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है अते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया कि महिमा दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज वैसाखी दे समागमां विच सिख जगत का महान तीरथ श्री करतारपुर साहिब जलंधर टिके हुए हैं। दूर देश चारे दिशावां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो गुरु संगतां दा वड्डा इकट्ठ श्री करतारपुर साहिब होया होया। महाराज सच्चे पातशाह जी ने सेवकां नूं निकटवर्तियां नूं आदेश किया आख्या बाहर वड्डे शामियाने लगा देवो ते सारी संगत नूं संदेश पहुँचाओ कि आके दर्शन कर लैण। महाराज जी ने इस तरह आग्ञा कर दी। जो जो संगतां आईयां हन आके पहुंचण आके मिलन
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਨ ਪਲੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਪਧਾਨ ਵੱਡਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਦਿਸਮੈ ਝਾਲਰ ਲਗ ਜ਼ਰੀ, ਹੀਰੇ ਮੁਕਤਨ ਸੋ ਬਹੁ ਜਰੀ। ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਪੰਡਾਲ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜਾ ਕੇ पहुँच करी गादी को बंधन, ऊपर बैठे दोष निकंदन। सब तो पहला पार ब्रह्म परमेश्वर दा सिंघासन जान के महाराज ने नमस्कार की ते फिर सच्चे पातशाह उस सिंघासन ते विराजमान हो गए, जिन्हां दी दृष्टि नाल ही सारे दुखां दी निवृत्ति हो जाती है। चमरदार ले चवर खलोआ, चौर करन वाला चौर बरदार, चौर लैके खड़ा होके महाराज जी ते चौर चुला रहा। हंस मनिंद टुरावत होआ। बड़े प्रेम नाल आहिस्ता आहिस्ता चौर महाराज जी दे सीस तो पिछे खड़े होके सेवक चुला रहे ने, और हौली हौली एक पासे तो दूजे पासे चौर झुल रहा है। तो इंज लगता है जिवें कोई हंस आके महाराज दे इस पासे बैठता है तो फिर इस पासे आके बैठ जाता है। भाव बड़ी अद्भुत छवि बनी हुई। महाराज जी दे चरनां तो, महाराज जी दे वस्त्रां तो, महाराज जी दे शस्त्रां तो, महाराज जी दी कलगी तो, महाराज जी दे चौर तो संगतां सदके ही जांदियां हन। बड़े वड्डे समागम बने हुए ने। चमरदार ले चवर खलोआ, हंस मनिंद टुरावत होआ। सभा विषाद लगी चौ फेरे, लाजत जाहे सुधर्मा हेरे। भाई साहब कहते ने इस तरह महाराज जी दे चारों पासे सभा लगी हुई है, दीवान लग्या होया है। संगतां गुरसिख ते महान संत सिपाही महाराज जी दे सैनिक खड़े ने। इन्नी सोहनी सभा है, इन्ना सोहना दीवान है, जे स्वर्ग दा राजा इंद्र देख लवे ते वो शर्मसार हो जाए बई इहो जिहा दीवान ते मेरा भी नहीं हैगा। महाराज सच्चे पातशाह जी का साल सराय जौहरी जी के नाम ते संत बाबा महेंद्र सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, इंग्लैंड वाले गुरु नानक निष्काम सेवक जथा दीवान हाल बना रहे ने। इन्ना वधिया ये दीवान हाल तखत पटना साहिब दा होवेगा। इहो जिहा दीवान हाल दुनिया च किधरे नहीं होएगा। सतगुरु आप कला वरता देंदे ने, विच साहिब आप खलो जाते ने। बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहया, वसदी सघन अपार अनूप। रामदासपुर हरिहा नानक कसमल जाए, नाये रामदास सर। पार ब्रह्म परमेश्वर आप विच वरत जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप विच वरत जाते हैं तो फिर सारा कुछ सोहना हो जाता है, सब कुछ खूबसूरत हो जाता है, सुहावना हो जाता है और सलाहण दे योग हो जाता है। इस तरह महाराज जी का सामियाना लग्या होया है। अगली कथा सरवण करिए पेशतर। सारे आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम
ਓਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਇਓ ਚੌਪਈ ਭਇਓ ਮੇਵਰੋ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਵੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਆਈ, ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਆਈ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ 101 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਮੇਵੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਵਤ ਪਾਸਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗ ਪੁੱਤਰੇ ਦੁੱਤ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਾਟ ਨਕੀਬ ਕਹੈ ਜਸ ਨਾ ਠਾਂਡੇ। ਪਾਟ ਨਕੀਬ ਏਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਛਰੀਦਾਰ ਛਬ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੋਬਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਬ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੋਬਦਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆਪ ਪਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਦ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਟ ਨਕੀਬ ਕਹੇ ਜਸ ਠੰਡੇ, ਤੇ ਕੰਚਨ ਸਰੀਦਾਰ ਸਭ ਬਾਢੇ। ਤੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਪਿਓ ਸੰਗਤ ਸਭ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਚਾਹਤ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਈ।
ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਈ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਓਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਉન્નਤੀ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰਬਾਬੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨੀਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਿਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬੀ, ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਰਬਾਬੀ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਰਾਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮ ਸੁਖ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਗਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਰੁਚਰ ਅਕੋਰਨ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਰੁਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦੈ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ ਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਥਿਰ ਹੋਵੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤਹਿ ਨ ਮਨ ਰਹਿ ਲੁਭਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਲੁਭਾਵਨਾ
ਸਰੂਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨੋ ਅਰਬਿੰਦ ਮਲਿੰਦ ਪਰਮਾਈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਕ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੰਵਰਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੰਵਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਅਨੇਕਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਰਾਸ। ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤੁਨ ਕੇ ਲਾਗੇ ਅੰਬਾਰ। ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਅੰਬਰ ਸੁੰਦੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਨ ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਨ ਚਾਰੂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸਭ ਦਰਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਭਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਸੈ ਬਦਖਸਾ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ। ਇਹ ਬਦਖਸਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਤਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰ, ਤਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਤਾਰ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਮੈਂ ਬਿਬਹਾਰੂ। ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਤਾਰ ਆਦਿਕ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਵਤ ਦਰਬੂਦਾਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸਨੇ ਧਨ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਾਰਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ। ਹਰ ਮਨੋਤ ਕੋ ਸੰਚਿਓ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਨੇ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਜਾਇਬ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿੱਧਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਖਰੀਦਨ ਮੋਲ ਵਿਸੇਖਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੇ ਧਨ ਲੱਖ ਤੁਰੰਗ ਮਿਲੀਨੋ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਐਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ 100 ਫਰਾਰੀਆਂ ਤੇ 100 ਰਾਇਲ ਰੋਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਘੋੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਇਸਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਸਾਕ ਬਣਵਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਖਮ ਅਧਿਕ ਅਜਾਬ ਉਜਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਅਧਿਕ ਅਜਾਬ ਉਜਾਲਾ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਤਾਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਆਦਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੋਲੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰ ਮੋਲ ਖਰਚ ਬੜ ਕੀਨੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ, ਵੱਡਾ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਰਾ ਚਾਰ ਦਰਬ ਦਲੀਨੋ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ। ਬਾਜ ਸੁਪੈਦ ਹੰਸ ਕੀ ਤੇ ਨਿਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਦੇਸ ਤੇ ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਖਰਚ ਕੇ। ਮੁਖ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਿਸ ਦੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਿਸੋ ਲੀਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲੰਦ ਦੁਧਾਰਾ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ 2 ਧਾਰਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੁਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਗੀ ਏਕ ਜਰਾ ਵੰਜਰੀ ਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਰ ਅਜਬ ਜਵਾਹਰ ਖਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕ ਸੁੰਦਰ ਲੈ ਆਇਵ ਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਣ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਐਨੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਲਾਇਕ ਲਖ ਪਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸਭ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਲੈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਗੁਰ ਟਿਗ ਸੌਦਾਗਰ। ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਪਗ ਬੰਦਨ ਤੇ ਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਨਿਵੇਖ ਨਾ ਪਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਪਿਖਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਰਹਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਮਨੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਗਿਰਦਿਆਂ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਪਿਖਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਝਿਓ ਕੌਣ ਦੇਸ ਤੂੰ ਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਪਾਵਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਬੋਲਿਓ ਬਿਨੈ ਸਨੀ ਬਰਬਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਸਭਨਾਹਨ ਛਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਉ ਬੂਝਵੇ ਹਿਤ ਕਰ ਕਾਹੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਬਦ ਖਸਾ ਕੀ ਤਹਿ ਰਹੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਿਬਹਾਰਾ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਖੇਪ ਸਭ ਵਸਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਪ ਲੱਦ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਰਤ ਲਾਭ ਮੁਝੇ ਆਵਤ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਈ, 100 ਦਾ ਸਮਾਨ 400 ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਹਰ ਬਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦਸਵੰਤ ਜਿਤਕ ਮਨ ਲਿਆਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵਪਾਰ ਚੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਚਤ ਰਹਿਓ ਘਨੇਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰ ਜਬ ਕਾਜ ਅਟਕ ਕਛ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਏ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਯਥਾ ਸ਼ਗਤ ਭੇਟਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤ ਰਿਓ ਮਨੋਤ ਮਹਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ। ਤੈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਵਰ ਠਾਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਰਿਓ ਮਿਲਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਣੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ 12,500 ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਕਥਾ ਭੇਟ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਓ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਚਿਓ ਦਰਬ ਪਇਓ ਮਨ ਭਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਬ ਚਲ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੈ ਆਪ ਹਦੂਰ ਸਿਧਾਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਮ ਗਇਓ ਬਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਭੁਆ ਕੇ ਮਾਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਚਾਬੀ ਆਪੇ ਗਵਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੜੋਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਿਆ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, आज एक दय है आप हदूर सिधाए। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ एक फकीर तुम मेरे टिग रहे हो। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। रावर को सुभाव सब लहे ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। युद्ध तरन करन संग्राम। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੰਗਨ ਪਰ ਅਭਿਰਾਮ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੇਲਨ ਬਹੁ ਅਖੀਰ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਆ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਸੌਜ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਜੁਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇ ਅਰਪਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਝਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੋਲੀਹ ਤੇ ਲਗਾਏ। ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਰੁਮਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਰ ਸੁਖਦਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਨ ਕਰ ਤਵ ਰਚੇ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਦੇ ਲਿਆਏ ਤੁਰੰਗ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਚੰਚਲ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੜਗ ਬੜਕੀ ਮਤ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੰਡਾ ਆਦਿਕ ਕਲਗੀ ਕੋ ਦੇ ਮੋਲ ਬੜੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕਲਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਬਾਜ ਸੀਤ ਅਰੋ ਇਹਵਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਰਲਭ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਿਹਤ ਤਨ ਖਰਚ ਮਹਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਵਸਤੁਨ ਪਰ ਕੇ ਤਕ ਬਿਤ ਲਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਤਕ ਸੋਰਾ ਵਰਿਆਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਧਨ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰ ਤੇ ਲੈ ਦੀਨਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਨਾਰ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਅਰਪਨ ਕੀਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਸੰਭਾਰਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਲਿਆਇਓ ਵੱਡ ਜਤਨ ਸੋ ਲੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਆਇਓ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਏ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਂਸੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਰਾਖਤ ਹੋ ਲਾਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਰਧ ਵਿਸਾਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸੌਦਾਗਰ ਬਾਕ ਕੋ ਸਰਧਾ ਲਖ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਸੇਜਲ ਨੇਤਰ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤ ਪਏ ਇਸ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਚੌਪਈ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਲ ਕੋ ਸੰਕਟ ਕਰ ਛੀਨਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਤੀ ਦੂਰ ਤੇ ਵਸਤੂ ਲਿਆ। ਐਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਵਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰਹਿਤ ਨਿਤ ਦਸੌਂਦ ਕੋ ਰਾਖਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਰਧਾ ਉਰ ਕਾਂਖਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਹਮ ਪਰ ਸਨ ਬਰ ਜਾਚਨ ਕੀ ਜੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਪੁਰ ਲਈ ਜੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਤਵ ਕਯੋ ਸੁਦਾਗਰ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਵੇ ਨਾਗਰ ਆਗਰ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਤੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਚਿਤ ਹੋਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਦ ਤੇ ਮੁਝ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਜੈ ਨਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖੜਗ ਅਰ ਕਟ ਸੋ ਪਾਥਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਅਰ ਕਟ ਸੋ ਭਾਖਾ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਖੜਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਏ ਸਨਦ ਗਏ ਤਨੁ ਹਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੋ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਔਰ ਬਸੋ ਤੁਹਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਢਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਖੜਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਅਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਰਹੇ। ਜਥਾ ਚਲੈ ਨ ਮੇਰ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਥਾ ਚੱਲੇ ਨਹਿ ਮੇਰ ਉਦਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹਵਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਰਟਤ ਰਹੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਵਰ ਮੋ ਕੋ ਦੀਜੈ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵੋ। ਆ ਕਰੋ ਗੁਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਬਲੋ ਹੋਏ ਨ ਆਪ ਸੋ ਮੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਮਨ ਬਸ ਜੂਨਨ ਮੈਂ ਖੇਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਰਹਾ। ਜੈ 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 ਜਨਮ ਤਰੋ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਹਉ ਸਿੱਖ ਤਬ ਲੋ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਖਾਨਿਓ ਬੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੋ ਜਨਮ ਅਪਰ ਅਬ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਸੋ ਮੰਗ ਬਰਲੀਨੋ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੇ ਬੰਧ ਤੇ ਬੀਨੋ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਨਾ ਤੇਰੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਟੀ ਸਕਲ ਭਵ ਜਲ ਕੀ ਫੇਰੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਤਕ ਸਮੈ ਥਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਆ ਇਸ ਲੈ ਗਮਨਿਉ ਡੇਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਰਪੀ ਵਸਤੂ ਸਕਲ ਅਰਪੋਈ ਵਸਤ ਸਕਲ ਗੁਰ ਦੇਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਮ ਤੁਰੰਗਮ ਚਪਲ ਬਿਸੇਖੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਵ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮੁਨੱਵਰਾ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।